میں گزارش کروں گا جناب حفاظت نور صاحب سے کہ وہ آئیں اور جبار بھائی جو دیر آئید درست آئید میں تشریف لائے ہیں ان کو الف لام میم کا سپارہ پیش کریں۔ جبار بھائی ایک شہر کے نامی سماج سیوی ہیں، ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ آئیں اور دو الفاظ اپنے بیان کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات اور یہاں 28 پر رونق افروز بڑے بھائی ڈاکٹر انیس صاحب، رامپور کی بہترین شخصیت اور استاد شاعر بڑے بھائی اظہر عنایتی صاحب، شکیل غوث صاحب، اور یہاں پر تمام ہمارے بھائی جو یہاں موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، واقعی شریف بھائی نے کئی بار مجھ سے کہا، میں واقعی لیٹ ہو گیا اور نہیں آ سکا کئی بار، جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ یہ بہت ہی مقدس کام ہے جس کو شریف الرحمان خان صاحب اپنے والد کے بزرگوار کی یاد میں یا ان کو خراج عقیدت کے طور پر اس ذریعے کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم اپنے آپ میں ایک مقدس پورا نقشہ ہے ہماری زندگی کو گزارنے کا۔ ہم اس کو اگر صحیح معنی میں طریقہ کار کے ساتھ سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں اور آنے والی نسلوں کے لیے اس کو صحیح معنی میں صحیح طریقے سے ان تک پہنچائیں، یہ صدقہ جاریہ بھی ہے اور اتصال ثواب کا ذریعہ بھی ہے۔ میں اپنی بات کو بہت مختصر کرتے ہوئے شریف الرحمان خان صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ واقعی میں دیکھتا ہوں کہ ہم لوگ اکثر بیشتر سوتے رہتے ہیں یا لیٹے رہتے ہیں یا کسی اور کام میں مصروف رہتے ہیں، مگر شریف بھائی صرف جد و جہد کرتے رہتے ہیں، لوگوں کی دوڑ میں رہتے ہیں، لوگوں سے ملتے رہتے ہیں، اور الحمدللہ دیکھتے ہی دیکھتے ماشاءاللہ سے اتنا بڑا کارنامہ ہو گیا۔ آپ تمام حضرات کی یہاں موجودگی اس بات کی دلیل ہے کہ شریف بھائی کی محنت ضائع نہیں جا رہی ہے، الحمدللہ وہ اپنے مقصد میں کافی حد تک کامیاب ہے۔ آپ تمام حضرات کے لیے، تمام خواتین کے لیے میری نیک خواہشات اور دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقصد میں، خاص طور سے قرآن کریم کو پڑھنا ایک عام بات ہے، لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد اس کو رکھ دیتے ہیں، مگر صحیح معنی میں پڑھنا، پڑھنے کے بعد میں اس کو ترجمے سے پڑھنا اور پڑھ کے سمجھنا، یہ مین مقصد ہے۔ قرآن کریم تو پڑھنے والے یہاں پر نہیں بلکہ پورے شہر کے اندر ہزاروں ہیں، مگر اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، تفصیل سے سمجھنا، یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے۔ اس کے لیے آپ تمام حضرات کو بہت بہت مبارکباد، خاص طور سے شریف بھائی کو مبارکباد کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا اور یہاں بلایا، بہت بہت شکریہ۔ میں اب گزارش کر رہا ہوں جناب محترم اظہر عنایتی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج اس محفل کا ہمارا بتائیں کہ کچھ کمی اور کیسا پروگرام آپ کو لگا۔ السلام علیکم۔ شریف میاں میرے مرحوم بھائی رئیس رامپوری کی زندہ نشانی ہے، اور وہ جس جذبے کے تحت یہ قرآن اور حدیث سے آپ تمام کو آشنا کرا رہے ہیں اور متعارف کرا رہے ہیں، میں اس کے سلسلے میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور آپ بھی تمام میری بہنیں اور میری بچیاں قابل مبارکباد ہیں کہ آپ قرآن کو سمجھ کر اور حدیث کو سمجھ کر پڑھنے کی اور اس سے اپنی زندگی کو سنوارنے اور سجانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ واقعی یہ بڑا ہماری بنیادی کام ہے کہ جس سے
हमारी नस्लें आगे एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकती हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ शरीफ मियाँ का कि उन्होंने इस मुबारक मौके पर मुझे यहाँ पर आने का मौका अता फरमाया, और ये अर्ज करता हूँ कि आप इस सिलसिले को जारी रखें ताकि ये सिलसिला आगे बढ़े और इससे बहुत बड़ी तादाद में हमारी बहनों और हमारी बच्चियों को फ़ायदा हो, उनकी ज़िंदगियाँ संवर सकें, उसमें एक रोशनी पैदा हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरी गुजारिश है जनाब शकील गौस साहब से कि वो आज का प्रोग्राम कैसा लगा दो अल्फाजों में तशरीफ लाइए। मैंने जितनी देर आप सबके दरमियान रहा खुद को बेइंतहा मुफ्तखर महसूस किया कि आज शरीफुर्रहमान खान साहब की वसातत से कुरान मजीद के इस दर्स के मुक़द्दस व बाबरकत तक़रीब में शिरकत की मुझे सआदत हासिल हुई। असल में ये बच्चियाँ हमारी मिल्लत की बेटियाँ, हमारी मिल्लत की बहनें जो यहाँ हमारे दरमियान इस वक्त तशरीफ़ फरमा हैं, ये हमारा मुस्तक़बिल है। ये कौमों की तश्कील करने की जिम्मेदारी इनके सर पर है। और जाहिर है जब बुनियादी तौर पर हम कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की तालीम से आशना होंगे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुक़द्दसा और आपके फरमान से हम वाकिफ़ होंगे तो यकीनी तौर पर न सिर्फ हम अपनी ज़िंदगी उसके मुताबिक बसर करेंगे बल्कि आने वाली नस्लों की तरबियत और उनकी ज़हनी तशकील भी जो आप सबकी ज़िम्मेदारी है वो उसी हुस्न खूबी के साथ कर सकेंगे। मेरी बहुत सी दुआएं, बहुत सी नेक तमन्नाएं। शरीफुर्रहमान खान साहब बहुत फ़ाल हैं और ये खुशी है कि उन्होंने अपने वालिद गिरामी जो हमारे बेइंतहा मुहतरम भी थे, अजीज़ भी थे, मोहब्बत भी किया करते थे, दुआओं से भी नवाजा करते थे, उनके नाम को उन्होंने इस तरह की मुख्तलिफ तहरीकों से जोड़ के उनको ज़िंदा रखने की जो उन्होंने कोशिश की है वो उसके लिए सदका मुबारकबाद के काबिल है। आप सबके लिए बहुत सी दुआओं के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह आपको बेहतरीन इल्म से हमतनार करे। और ये बड़ी खूबी की बात है डॉक्टर अनीस साहब की कि आप कुरान मजीद का दर्स आपको देते हैं और बहुत खूबसूरती बहुत हुस्न के साथ अल्लाह ताला ने अपने कलाम में जो कुछ भी फरमाया है उसकी तशरीह, उसका तर्जुमा, उसकी तफसीर बहुत शानदार तरीके से की है। मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ आज की उनकी इस गुफ्तगू से। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बेशुमार दुआएं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम माओ आप सब लोग गुजारिश है कि आप आज तशरीफ लाएं और अगर किसी को कोई बात करना हो तो वो रुक जाए और इसके साथ जो लड़कियां फॉर्म भरने वाली आई हैं वो रुक जाएं और महा उनको अटेंड करें। सामने महा है वो उनको देखेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदर मोहतरम, बड़ी हस्ती आज हमारे सामने दो यहाँ बैठी हैं, माशाल्लाह। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ और तमाम बच्चियाँ जो कुरान सीखने के लिए यहाँ आई हैं मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामती हो, रहमतें हो, बरकतें हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आप सब पर। आमीन या रब्बल आलमीन। जैसा कि आप जानते हैं पिछले हफ्ते संडे में जो कुरान क्लास की 50 आयत हुई थी, आज आपके सामने 51 से लेकर और 60 तक 10 आयत पेश की जाएंगी। तो जाहिर सी बात है पिछला सवाल अभी माहा आसिफ
صاحبہ نے آپ کو ریویژن کرا دیا تو یہ بہت اچھی بات ہوئی، لیکن اب ہم چلتے ہیں ان 10 آیات پر جو آج کا سبق رہے گا، سبق نمبر 6۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتاً راتوں کا، ثم پھر ثم استخذتم العجل، پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو۔ کیا بنا لیا بچڑے کو؟ معبود بنا لیا۔ من بعدہ، بعد اس کے، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ سمجھ لیں اس بات کو۔ جب وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے 40 دن کے لیے ان کو بلایا تھا، کہاں؟ طور پہاڑ پر، جہاں اللہ تعالیٰ کو تورات دینی تھی۔ اس بیچ میں ان کی قوم نے بچڑے کو معبود بنا دیا، اور یہ سامری نام کے شخص نے ان کو بہکا کر انہیں بچڑے کو معبود بنانے پر آمادہ کر دیا۔ اس لیے یہ 40 دن کا مرحلہ تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام اپنے بیٹے، اپنے بھائی ہارون علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا تھا، وہ ان کو چھوڑ کر گئے تھے اور کہا تھا ان کا خیال رکھنا، لیکن اس سامری نام کے ایک شخص نے ایک بہت اہم جو چال چلی، وہ یہ چال چلی کہ اس نے اپنی بستی کا سونا چاندی اکٹھا کر کے اس سے بچڑا بنایا اور اس کی عبادت کرنے میں لگا دیا۔ یہ اس بیچ میں ہوا کہ 40 دن کے لیے موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے، کیا لینے کے لیے؟ تورات لینے کے لیے، کیونکہ یہ اللہ کی وہ کتاب ہے، وہ کتاب تھی جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن نازل فرمایا، جس طرح زبور نازل فرمایا، جس طرح انجیل نازل فرمایا، یہ وہی کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا نازل ہوئی تھی۔ اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 52 پر۔ ثم پھر عفونا، درگزر کیا ہم نے۔ آپ جانتے ہیں عفو یعنی معافی مانگنے کو کہتے ہیں۔ آدمی اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ انہیں درگزر کیا، معاف کر دیا۔ کیوں معاف کر دیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، کرم کرنے والا ہے، فضل کرنے والا ہے۔ تو بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کا اس وقت خاص فضل تھا۔ انتم، تم سے، من بعد ذالک، اس کے بعد، من بعد ذالک، اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، یعنی شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اتنے بڑے گناہ کو معاف کر دیا، اور پھر بھی وہ شکر ادا کرنے والے نہیں بنے، بلکہ انہوں نے اپنے دین میں اور بگاڑ پیدا کر دیا۔ اس طرح آیت نمبر 52 کے بعد ہم چلتے ہیں آیت نمبر 53 پہ۔ وائز، یہ بار بار آ رہا ہے وائز، تو یہ اس کا میننگ آپ سب کو یاد ہو گیا ہوگا۔ وائز، اور جب، آتینا، ہم پڑھتے ہیں ربنا آتینا، پڑھتے ہیں، دی ہم نے، کہتے اے اللہ ہمیں عطا کر۔ اور جب دی ہم نے موسیٰ کتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، کون سی کتاب دی تھی؟ تورات، والفرقان، کیا اور فرقان، یعنی کتاب بھی دی اور فرقان بھی دیا؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی،
किताब भी दी और फुरक़ान भी दे दिया। याद रखिए, फुरक़ान जो है वो फ़र्क से बना है, और जिसका मतलब होता है अलग अलग कर देने वाला, फ़र्क कर देने वाला, जुदा जुदा करने वाला। किस चीज़ को? हक़ और बातिल को। तो चूँकि गलत चीज़ें उन्होंने अपने अंदर सीख रखी थी और गलत चीज़ें उनमें डेवलप हो चुकी थी, तो उनमें कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, ये किताब, अल्लाह की किताब बताएगी। हमारे यहाँ भी है। कुरान मजीद का एक नाम फुरक़ान भी है, कुरान मजीद का एक नाम फुरक़ान भी है। और हम जानते हैं कुरान वो किताब है जो आज के ज़माने में जो इख्तिलाफ़ हैं उसको भी ख़त्म कर देती है। हमारे यहाँ इख्तिलाफ़ बढ़ क्यों रहे हैं? क्यों लोग जो हैं वो आपस में इतने फ़िरक़े बनाए हुए हैं? इसलिए कि अल्लाह ताला की बात नहीं मानते। अगर अल्लाह की बात मानते, क्या वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरक़ू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फ़िरक़ों में ना बंटो। ये बात कही नहीं अल्लाह ताला ने, और हमने वही किताब छोड़ दी, वही किताब हमने आज छोड़ दी। मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं रईस रामपुरी कल्याण संस्थान को चलाने वाले शरीफ साहब ने ये मशवरा करके एक अलिफ लाम मीम का पारा कम से कम, ये अगर आप समझेंगे तो कम से कम आपके अंदर कुरान को समझने की सलाहियत पैदा हो जाएगी। अगर आपने पहला ही पारा नहीं समझा तो फिर आगे क्या समझेंगे आप? तो इसलिए ये एक एग्ज़ाम के तौर पे आपको यहाँ तैयारी कराई जा रही है, जो 4 महीने बाद, अब मैं 4 महीने नहीं कहूँगा, अब मैं कहूँगा 3 महीने बाद, चूँकि हमारा 1 सितंबर से 1 सितंबर से ये क्लास चल रहे हैं और हम जानते हैं कि ये आपका 6ठा सबक है। लिहाजा हम सब सीखें, जानें, समझें और उसकी रिहर्सल करें पूरे हफ्ते, तो इंशाअल्लाह आप लोग कामयाब होंगे और इनाम हासिल करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे और मुस्तहिक होंगे। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? वइज़ आतैना, और जब दी हमने मूसल किताब, मूसा अलैहिस्सलाम को किताब, कौन सी किताब? तौरात, वल फुरक़ान, और फुरक़ान यानी जुदा जुदा करने वाली हक़ और बातिल को। लअल्लकुम तहतदून, लअल्लकुम बार बार आता है, बार बार आता है कुरान मजीद में, ताकि तुम, लअल्लकुम ताकि तुम, आता नहीं आता है, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत पाओ। तो हिदायत पाने की किताब है ये तौरात, हिदायत पाने की किताब थी, लेकिन उन्होंने क्या करा? उन्होंने किताब को करप्ट कर लिया, बदल दिया, चेंज कर दिया उसको। उसमें से जो उनके मतलब की चीज़ें थी वो रहने दी, जो उनके नफ्स के ख़िलाफ़ थी उसे उन्होंने निकाल दिया या बदल डाला। लिहाजा ये कुरान को बदलने की ताकत पूरी दुनिया के ऐसे लोगों ने की जो बहुत काबिल थे, बहुत काबिल थे, यानी उनकी काबिलियत का क्या कहना। लेकिन अल्लाह से बड़ा काबिल कोई हो सकता है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काबिल कोई हो सकता है? नहीं। लिहाजा आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हम तक कलाम पहुंचा कर गए हैं, ये वो मौजज़ा है जो क़यामत तक जारी और सारी रहेगा। हर मौजज़ा नबियों के साथ ख़त्म हो गया। छड़ी का मौजज़ा, ईसा अलैहिस्सलाम जो मुर्दों में जान डाला करते थे वो मौजज़ा, और सुलेमान अलैहिस्सलाम का मौजज़ा, दाऊद अलैहिस्सलाम का मौजज़ा, ईसा अलैहिस्सलाम और यानी कितने पैगंबर आए उन सब का मौजज़ा, उनके जाते ही वो मौजज़ा ख़त्म हो गया। लेकिन इल्मी मौजज़ा जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरा था वो है कुरान मजीद, जो 1450 साल पहले उतरा। जिस हालत में उतरा उस हालत में मौजूद रहा अब तक और क़यामत तक मौजूद रहेगा। कितने लोग आए, इतनी आयतें निकाल दो, इतना इसको बदल डालो, तो अल्लाह ताला ने उसी को बदल डाला,
उसी को ख्वार कर दिया गया। और वो शख्स जो अभी 2 साल पहले जो बहुत ज़्यादा मीडिया पर चिल्लाता था कि इतनी आयतें निकालो, तो अल्लाह ताला ने उसे कुत्ता बनाया, वो भी धोबी का। किसका बनाया? धोबी का कुत्ता क्या होता है? हाँ, तो याद रखिए ये कुरान की अज़मत है कि कुरान के बारे में एक लफ्ज़ भी कोई अगर बोलता है तो याद रखिए कि कुरान के बारे में अगर जो लफ्ज़ बोलेगा खिलाफ, तो वो ज़िंदा नहीं रहेगा, और ज़िंदा रहेगा तो उसकी हालत ऐसी हो जाएगी। तो आयत नंबर 54 पे पहुँचते हैं हम। आयत नंबर 54 पे पहुँचिए। वाइज और जब, काला कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने, ली कौम ही अपनी कौम से, या कौमी ए मेरी कौम, इन्नकुम बेशक तुम, जुल्म किया तुमने, अनफुसकुम अपनी नफ्सों पर, बित्तिखाज़िकुमुल इजला इस वजह से कि उन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया था, फतूबू तो तौबा करो, इला तरफ बारिकुम अपने पैदा करने वाले के, यानी अपने पैदा करने वाले की तरफ क्या करो? तौबा करो। यानी अब रुजू करने का मतलब ये होता है कि जो शख्स किसी से कोई गलती हो जाए, कोई गुनाह हो जाए, और वो दिल से अपनी गलती को मान ले, इसे तौबा कहते हैं, और उसके बाद माफ़ी मांगे, इसे इस्तग़फ़ार कहते हैं। यानी अल्लाह से माफ़ी मांग रहा है, तो माफ़ी पहले नहीं आएगी, माफ़ी दूसरे नंबर पे आएगी। पहले रुजू करे अपनी गलती पर, यानी अपनी गलती को मान ले, उसे तौबा कहते हैं। हमारे यहाँ जो है वो 2 किस्म के लोग हैं, गलती करते हैं और अल्लाह से माफ़ी मांग लेते हैं। एक वो लोग हैं जो गलती जानबूझ करके नहीं करते, उनसे हो जाती है तो अल्लाह से माफ़ी मांग लेते हैं। तो दोनों में अल्लाह ताला उसको पसंद करता है जो अनजाने में जिससे गलती हो जाए और उसके बाद वो अल्लाह से माफ़ी मांगे। और अगर जानबूझ करके भी हो जाए, ऐसा नहीं है कि अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह ताला के दरवाज़े तौबा के आपकी आँखें मिचने तक मौजूद हैं। आपका आखिरी सांस भी आने जा रही है और उस वक्त भी अगर अल्लाह ने आपको हिदायत दे दी, अल्लाह जो मुझसे गुनाह हुए हैं, खताएं हुई हैं, अल्लाह उसे माफ़ कर दे, तो अल्लाह बड़ा रहीम है, वो माफ़ करने वाला है। लिहाजा हमें भी चाहिए कि अपने गुनाहों की हम तौबा करते रहें, अनजाने में हो या कभी जानबूझ करके भी हो जाए। फिर क्या फरमाया आगे? फ़क्तुलू और तुम कत्ल करो, अनफुसकुम अपनी नफ्सों को। यहाँ पे कुछ लोगों ने गलत फहमी फैलाई कि वो अपने आप को कत्ल कर दो यानी ख़ुदकुशी करो। इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि 3 गिरोह बन गए थे बनी इसराइल के, 3 गिरोह बन गए थे बनी इसराइल के। एक गिरोह नाफरमान था, गुनाहों में मुलव्विस था, एक कुछ नहीं बोलता था, यानी उनसे भी कहता था नहीं इनको मत रोको, करने दो इन्हें, और ख़ुद भी खामोश रहता था, यानी उनको नहीं रोकता था जो गुनाह करते थे। तो एक गिरोह ये था। तीसरा गिरोह वो था जो उनको रोका करता था। बताइए अज़ाब किस पर आएगा? अज़ाब 2 पर आएगा। किन 2 पर आएगा? जो गुनाह में मुलव्विस थे वो, और जिनके होंठ सिए हुए थे वो। क्यों? क्योंकि जो रोकेंगे नहीं वो भी उसमें मुलव्विस रहेंगे, और जो रोकेंगे अल्लाह ताला उन्हें बचा लेगा। तो हमें चाहिए कि हम किस कैटेगरी में रहें? रोकने वालों में। अगर आपके मोहल्ले में कोई बुराई हो रही है तो आप देख रहे हैं तमाशा, नहीं, अल्लाह ताला इसे पसंद नहीं करता। आपके मोहल्ले में अगर बुराई हो रही है तो आप जाइए, अगर आपकी ताकत है, आप इतनी ताकतवर हैं तो हाथ से रोक दीजिए। अगर आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है तो आप ज़ुबान से तो कहिए कम से कम कि ये गलत हो रहा है। और अगर ये भी ताकत नहीं है, अगर इसकी भी ताकत नहीं है, तो कम से कम उस महफिल को अटेंड मत करिए। क्या हो रहा है आज हमारे माशरे में? शादियां हो रही हैं, नाच गाने हो रहे हैं,
اور ہم کہہ رہے ہیں صاحب دل سے برا سمجھتے ہیں ہم اسے آ گئے ہیں. نہیں، یہ ناچ گانے شور شرابہ شادی میں یہ بالکل منع ہے، سخت منع ہے. اور جو ان چیزوں کو اٹینڈ کرے گا وہ بھی اس میں شامل ہوگا، اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ گناہگار ثابت ہوگا. آج ہمارے معاشرے میں ہر چیز کی رسمیں ہو رہی ہیں، مہندی کی رسم، چوتھی کی رسم، چالو کی رسم، اور جانے کیا کیا بھات کی رسم، اور بہت سی رسمیں ہو رہی ہیں جس کو ہم فخری اٹینڈ کرتے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. غیر مسلموں کی رسموں کو اٹینڈ کرنا، ان کی رسموں جیسی رسم کر کے ان کو اٹینڈ کرنا، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. تو برائی تو یہ شادی کی برائی نہیں ہے، بلکہ بہت سی برائیاں ہمارے معاشرے میں پھیلی بھی ہیں اور آج ہم ان کو اٹینڈ کر رہے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. ہم برائی کو برائی سے سمجھتے ہیں، چلے جاتے ہیں. وہ دوست ہیں نا، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ بس اتنا کہیں گے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہیں گے. یاد رکھیے ایسی رسموں کو ہمیں اٹینڈ بھی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ برائی کرنے والوں کے ساتھ آپ شامل ہو جائیں گے. اس لیے میں نے یہ آپ کے سامنے پیغام رکھا، کیونکہ میں روز دیکھ رہا ہوں کوئی نہ کوئی اس طرح کی حرکتیں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ 3 کیٹیگری میں بٹ گئی تھی. ایک کون سی؟ جو نافرمان تھی، دوسری جو کچھ نہیں کہتی تھی، تیسری جو روکتی تھی. جب عذاب آیا تو کس پر نہیں آیا؟ جو روک رہی تھی. تو یاد رکھیے ہمیں اللہ تعالیٰ روکنے والوں میں شامل فرما دے. آمین. اس کے بعد کہا ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے. ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے. عند بارئکم، نزدیک تمہارے پیدا کرنے والے کے. فتابہ، پھر وہ مہربان ہوا. علیکم، تم پر، پھر وہ مہربان ہوا تم پر. انہو، بے شک وہ، هو التواب الرحیم، وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا. تو یاد رکھیے کہ جو اچھے تھے ان کو حکم دیا گیا تھا، جو بچڑے کی پوجا میں ملوث ہو گئے تھے، یعنی وہ شرک میں ملوث ہو گئے تھے، ان کا قتل کر دیا جائے، کیونکہ وہ مرتد ہو گئے تھے، اس لیے ان کو قتل کیا گیا. چاہے وہ رشتہ داری کیوں نہ ہو، چاہے وہ گھر کے کیوں نہ ہو، اس لیے انہیں یہ حکم دیا گیا تھا اس زمانے میں. آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 55. وَإِذْ، اور جب، قل تم، کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن، ہرگز نہیں، نؤمنا، ہم ایمان لائیں گے، لکا، تجھ پر، حتیٰ، یہاں تک کہ، نر اللہ، ہم دیکھ لیں اللہ کو، جہرتن، روبرو، سامنے، یعنی ایک دم ہم سامنے دیکھنا چاہتے ہیں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو پھر پکڑ لیا تمہیں بجلی کی کڑک نے. وَأَنْتُمْ، اور تم، تنظرون، تم دیکھ رہے تھے. دیکھیے جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، کس پر؟ اللہ پر. کیوں؟ کیونکہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، ہم روبرو دیکھنا چاہتے ہیں. یہ بات بتائیے، کیا اللہ تعالیٰ کو روبرو دیکھنے کا سوال صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے، کیونکہ روبرو تو کسی نبی نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں ہے، آمنے سامنے کسی نبی نے، یعنی 1.25 لاکھ پیغمبر آئے، کسی نبی نے روبرو یعنی آمنے سامنے نہیں دیکھا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ تم مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے، تم مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تجلی دکھائی، ایک ایسا آئٹم دکھایا کہ وہ بے ہوش ہو کے گر گئے. وہ دیکھنے کی بہت دور بات تھی کہ ان کو ہوش بھی نہیں رہا، کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اور ان کی قوم کیا کہہ رہی ہے؟ ہمیں دکھاؤ اللہ کو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں. تو پاسبل ہے؟ ایسے سوال کیا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، ایسے سوال کیا کرتے تھے جو پاسبل ہی نہیں ہوتے تھے. تبھی ہم ایمان لائیں گے. اور اللہ کی صدا آئی. کیا صدا آئی؟ ایک بجلی کی کڑک، ایک ایسی آواز آسمان سے آئی
کہ وہ سب کے سب کیا ہو گئے؟ مر گئے. بے ہوش ہو گئے نہیں، مر گئے. کیونکہ آگے یاد رکھیے وہ سو گئے، مر گئے، کیا ہوا اس کے آگے کی آیت بتائیے ہمیں کیا. ثم بعثناکم، آیت نمبر 56 پہ پہنچیے. پھر اٹھایا ہم نے تمہیں، من بعد اس کے، موتکم تمہاری موت کے، لعلکم تاکہ تم، تشکرون تم شکر ادا کرو. یہاں پر یہ کیا ہے؟ نیند کے بعد اٹھایا یا موت کے بعد؟ اس کا مطلب مر گئے تھے. آگے کی آیت نے پچھلی آیت تو بتایا کہ وہ مر گئے تھے، اللہ نے ان کو پھر اٹھا دیا. یہ اٹھانا ان کے لیے کیا تھا؟ آج ہمارے گھر میں کوئی مر جائے اور کوئی شخص آتا، بھائی ذرا اس کو اٹھا دو، زندہ کر دو، اور اگر اس نے فرض کر دو، کر بھی دیا، مان لو، تو آپ کے گھر والے کیا کریں گے؟ اس کا شکر ادا کریں گے نہیں کریں گے؟ کریں گے نہیں کریں گے؟ لیکن وہ شکر ادا نہیں کیا. کیا ہو گیا؟ وہ نا شکرے بن گئے. اللہ نے کیا؟ شکر ادا کرو، اللہ نے زندہ کر دیا. ارے بھائی سب کے سب مرے پڑے ہیں، اس کے بعد اللہ زندہ کر دے، کیا کریں گے لوگ؟ شکر ادا کریں گے، اللہ تیرا شکر ہے. اور جو مرنے والا وہ بھی کہے گا اللہ تیرا شکر ہے، مجھے تو نے زندہ کر دیا. آیت نمبر 57 پہ پہنچی. وَظَلَّلْنَا، اور سایہ کیا ہم نے، عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تم پر بادلوں کا. دیکھیے بادلوں کا ایسا سایہ کیا کہ ایک بادل، دوسرا بادل، تیسرا بادل، اگر 3 طرح کی لیئر چڑھ جائیں بادلوں کی تو کیا دھوپ کی کوئی عکس آ سکتی ہے؟ تو کتنا بڑا کرم کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، کتنی بڑی فضیلت دی تھی اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر. لیکن یہ قوم اس فضیلت کو کیا نہیں کر پائی؟ شکر گزاری کے ساتھ اس کا احسان نہیں مان پائی. تو کیا کہا آگے؟ وَأَنزَلْنَا، اور اتارا ہم نے، عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، پھر دوسرا احسان کیا. دیکھیے ہم نے تم پر من اتارا، وَالسَّلْوَىٰ، اور سلوہ اتارا. اب آپ سوچو گے یہ من و سلوہ کیا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کھانے کی چیزیں اوپر سے آ رہی ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ من ایک ایسی یعنی اوپر سے اوس ٹائپ کی ہوتی، جیسے جاڑوں میں گرتی ہے اوس، دیکھیے آپ نے، ایسی ایک سفید سفید میٹیریل اوپر سے گرتا تھا آسمان سے، اور وہ اسے اٹھا کر اسے صاف کرتے تھے، دھو لیا کرتے تھے، اور اس کو پکاتے تھے، کھاتے تھے اس سے. یعنی اس کو ایک طریقے کا سالن بنا لیا کرتے تھے، اس سے روٹی بھی بنا لیا کرتے تھے، اس سے حلوہ بھی بنا لیا کرتے تھے. لیکن ایک چیز اور بھی، سلوہ کا مطلب کیا ہوا؟ سلوہ کا مطلب ہے بٹیر جیسے پرندے اللہ تعالیٰ ایسے فراہم کر دیا کرتا تھا کہ آپ کے یہاں اگر 1000 1 لاکھ بھی مہمان آ جائیں گے تو فوراً جائیے چھت پر، جائیے باغ میں اور پکڑ کے لے آئیے. وہ پرندے جو اڑیں گے نہیں، بیٹھے رہیں گے، اور آپ آئیے، پکڑ لائیے، کاٹیے، پکائیے اور کھلائیے. یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ کیا، کتنا بڑا احسان کیا. دوسرا من و سلوہ اتارا، یہ اگلا احسان. پھر اللہ نے کہا کلو، کھاؤ، من طیبات، ان پاکیزہ چیزوں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے دیا تمہیں. تو کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. وما، اور نہیں، ظلمونا، انہوں نے ظلم کیا ہم پر، انہوں نے، اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ولیکن کانو، اور لیکن تھے وہ، انفسہم، اپنے نفسوں پر ہی، یظلمون، ظلم کرتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ساری چیزیں دی پھر بھی انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. کیا ظلم کیا؟ آگے آئے گا آپ کے سامنے. یعنی ان چیزوں سے ان کا من بھر گیا اور بولے کہ ہمیں اور چیز چاہیے، آگے آئے گا. وَإِذْ، اور جب، قُلْنَا، کہا ہم نے، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں، فَكُلُوا، پھر کھاؤ، منہا، اس میں سے، حیث، جہاں سے، شئتم، تم چاہو، رغدن، فراغت کے ساتھ، یعنی جو چاہو کھاؤ، یعنی ہر چیز آپ کو ملے گی وہاں. وَادْخُلُوا، اور داخل ہو جاؤ، البابا، دروازے سے، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا، اور کہو،
हित्ततुन, बख्श दे, नगफिर लकुम, हम बख्श देंगे तुम्हारे लिए, खतायाकुम, तुम्हारी खताएं, वसनज़ीदुल मुहसिनीन, और अन करीब हम ज़्यादा देंगे एहसान करने वालों को। अब यहाँ पर समझने की बात है, क्या कहा अल्लाह ताला ने? जब एक बस्ती में अल्लाह ने कहा कि जाओ, ये आए कहाँ से थे? ये जो पूरी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जो आई थी, वो आई कहाँ से थी? पिछले मर्तबा बताया था हमने कि समंदर में एक छड़ी मारी थी और रास्ता बन गया था, और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम उस रास्ते से गुज़र गई थी, और पीछे जो फ़िरौन का लश्कर आ रहा था वो उसमें डूब गया था, गरक हो गया, ये बताया था हमने। तो ये वही कौम है। अब वहाँ पर गए तो इतनी धूप कि वहाँ पर रहना मुश्किल। अब पता चला कि अल्लाह ताला का एक खुसूसी करम हुआ, फजल हुआ कि अल्लाह ताला ने बादलों का साया किया। फिर खाने के लिए कुछ नहीं तो अल्लाह ने क्या दिया? मन व सलवा उतार दिया। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा जब तुम बस्ती में जाओ ना तो शुक्रगुजारी करते हुए जाना, शुक्रगुजारी करते हुए जाना। वो शुक्रगुजारी करते हुए नहीं गए, बल्कि वो ये कहते गए कि ऐ अल्लाह तो हमें ये चीज़ दिलवा दे, ये चीज़ दिलवा दे, यानी और चीज़ें मांगने की कोशिश करने लगे वो। जबकि उनसे कहा ऐ अल्लाह हमें तो हमारी तू मग़फ़िरत कर दे, हमें तो माफ़ कर दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का फ़तह हुई तो आप जब मक्के में एंट्री कर रहे हैं, भाई आप मदीने से मक्का वापस आए और मक्के से मदीना जब गए थे तो आप क्यों गए थे? क्योंकि मक्के वालों ने आपको निकाल दिया था, आपकी जान के दुश्मन हो गए, तो अल्लाह ताला ने हिजरत का हुक्म दे दिया था। अब इस बीच में उनसे जंगें हुई, बहुत से मरहले गुजरे, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें फ़तेह दी। किस पर? मक्का पे। अब जब मक्का में एंट्री कर रहे हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कैसे कर रहे हैं? आजिज़ी के साथ, घमंड और तकब्बुर के साथ नहीं, सीना निकाल के नहीं, हम देखो आ गए ना। ऐसे आप अपनी ऊँटनी पर चढ़े हुए हैं और आपका सर मुबारक ऊँटनी के सर मुबारक से चिपका हुआ है। कहीं अल्लाह ताला ये ना समझे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर घमंड तो नहीं आ गया, तकब्बुर तो नहीं आ गया, सीना तान के जा रहे हैं। आप आजिज़ी के साथ जा रहे हैं, आजिज़ी के साथ जा रहे हैं। याद रखिए आजिज़ी इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है, यानी घमंड और तकब्बुर से महफूज अगर कोई शख्स है वो अल्लाह की नज़र में बहुत ऊंचा है। किस तरह? एक इमाम राजी रज़ी अल्लाह ताला रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि तमाम दुनिया मुर्दा है, तमाम दुनिया मुर्दा है, जिंदा वो है जिसे इल्म है, जिंदा वो है जिसके पास इल्म है। तमाम इल्म वाले सो रहे हैं, तमाम इल्म वाले सो रहे हैं, जाग वो रहा है जो अमल वाला है, जाग वो रहा है जो अमल वाला है। और तमाम अमल वाले घाटे में हैं, नुकसान में हैं। तो घाटे में कौन नहीं है? जो जिसके अंदर इखलास है, अल्लाह की रज़ा के लिए कोई भी काम करता है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, इसे कहते हैं इखलास है। और तमाम इखलास वाले ख़तरे में हैं, तमाम इखलास वाले ख़तरे में हैं। तो ख़तरे से बाहर कौन है? ख़तरे से बाहर वो है, ख़तरे से महफूज वो है जिसके अंदर आजिज़ी है, घमंड और तकब्बुर नहीं है। तो याद रखिए कि कितनी अहम बात कही है इमाम राजी रहमहुल्लाह ने। लिहाजा वो जो आजिज़ी वाला मामला है वो अल्लाह को बहुत पसंद है। अगर ये आजिज़ी हमारे अंदर आ जाए तो हमारे सारे अमाल बरकरार रहेंगे और अल्लाह के सामने हम उनको पेश कर पाएंगे। और अगर हमारे अंदर आजिज़ी नहीं रही, इखलास नहीं रहा, तो हमारा कोई अमल बाकी नहीं रहेगा, यही ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि रियाकारी में ख़त्म हो गए और कुछ इस घमंड और तकब्बुर की वजह से ख़त्म हो गए। आगे किसको अल्लाह ताला अनकरीब ज़्यादा देगा? किसको ज़्यादा देगा? हाँ, एहसान करने वालों को। आगे आयत नंबर 59 फबद्दलल्लज़ीना, तो बदल डाला जिन्होंने ज़लमू जुल्म किया, कौलन बात को, गैरल्लज़ी सिवाय उसके जो कीला कही गई थी, लहुम उनसे, फ़अंज़लना तो नाजिल किया हमने,
अलल्लज़ीना, उन पर जिन्होंने ज़लमु, जुल्म किया था, रिज्ज़न, अज़ाब, मिनस समाई, आसमान से, बिमा कानू यफसुकून, इस वजह से कि वो नाफरमानी करते थे। अब यहाँ पर बदल क्या डाला और अल्लाह ने उसके बारे में क्या, इन्होंने जुल्म किया। क्या चीज़ डाला? उन्होंने हित्ततुन, उनसे कहा गया था कि अल्लाह माफ़ कर दे, लेकिन वो कहने लगे हमें गेहूं दे, बाजरा दे, प्याज दे, मसूर दे, ये दुआएं करते हुए उसके अंदर आए। यानी मन व सलवा खाते हुए उन्हें काफ़ी टाइम हो गया था और वो ये चाहते थे कुछ चीज़ें मिले हमें, और ये इन चीज़ों से दिल भर गया हमारा। तो अल्लाह ताला के सामने वो जो अल्लाह ने कहा था उसे उन्होंने क्या करा, बदल डाला। आखिरी आयत, व इज़िस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही, और जब पानी मांगा मूसा ने अपनी कौम से, जब पानी मांगा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से, फ़कुलना, तो कहा हमने, इधर मारो, बिअसाकल हजर, अपने असा को, असा आप जानते हैं छड़ी को कहते हैं, हजर पत्थर को, क्योंकि उन्हें पानी की भी ज़रूरत पड़ी ना। अरे भाई पानी, आदमी पानी की ज़रूरत पड़ी तो इतने लोग कैसे पानी पिएंगे, और वो पानी वहाँ पर प्योर नहीं मिल पा रहा था। तो अल्लाह ताला ने क्या किया कि अपनी छड़ी मारो, किससे कहा, मूसा अलैहिस्सलाम से। फन फजरत, तो फूट पड़े, मिनहु, उससे, मिन हुस्नता अशरता। देखिए आप जानते हैं अशरा कहते हैं 10 को हैं, और स्नान कहते हैं 2 को, क्या हो गया, हाँ 12। ऐनन, चश्मे, तद, तहकीक, अलिमा, जान लिया, कुल्लू, सब, उनासिन, लोगों ने क्या जान लिया, मशरबहुम, घाट अपना, कुलू, खाओ, वशरबू, और पियो, मिन रिस्किल्लाहि, अल्लाह के रिस्क से, यानी अल्लाह ने जो रिस्क दिया है खाओ पियो, वला, और ना, तासो फिल अर्द, तुम फसाद ना करना ज़मीन में, क्या बनकर, फसादी बनकर, मुफसिद बनकर। तो अब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा अपनी छड़ी मारो, असा मारा, और कितने चश्मे फूट पड़े, क्यों 12 ही क्यों फूट पड़े, शाबाश, 12 कबीले थे उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, इसलिए अगर एक चश्मा होता तो 12 कबीले लड़ते नहीं, पहले हम, तो सब ने अपना अपना घाट जान लिया कि ये मेरा घाट है, ये मेरा घाट है, ये मेरा, इसलिए कोई झगड़ा नहीं हुआ। और अल्लाह ताला ने कहा कि अब खाओ और पियो अल्लाह के रिज़्क़ से, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, बताइए क्या, फसाद बर्पा मत करना, मुफसिद मत बनना, फसादी मत बनना। ये हमसे भी कहा जाता है कि हम भी फसादी ना बने। और फसाद किसे कहते हैं, अल्लाह के दीन के मुताबिक जो अमल करता है वो फसादी नहीं है, और जो अल्लाह के दीन के से हटकर ज़िंदगी गुजारता है वो इस दुनिया में फसादी है। और हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि सही जो एक मायनों में ईमान वाला है, सही जो मुस्लिम है, हमें वो बनने, और एक ईमान वाले की जो जितनी खूबियाँ होती हैं वो अपने अंदर पैदा करने की हमें तौफीक अता फरमाए, और हमें फसादी बनने से महफूज फरमाए। जो 10 आयात उनके लिए थी आज जो हमने आपके सामने रखी हैं, बनी इसराइल वालों के लिए, हो सकता है उसमें हमारे लिए भी मैसेज हो, हमारे लिए भी पैगाम हो। कहीं ऐसा ना हो कि हम उन जैसे हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि हम उनकी रविश इख्तियार कर लें। इसलिए अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें ऐसे बनी इसराइल जो बिगड़े वाले थे उनकी रविश से बचने की हमें तौफीक अता फरमाएँ, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, आपकी इताअत और आपकी फरमाबरदारी करने की तौफीक अता फरमाएँ। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।